الفاتح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأوطس لدرجة الشيخ علي بعض رسوله وفرهم أنه يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويبعد علينا من بركاته ومن بركة وعظم ونفعه بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه هد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه هد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه هد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل هد بنا فيما نزل إنك رقيب لم تزل هد بنا والمسلمين. يا
لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب ربي بقلب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأوطس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهم وفورهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤذي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول والتمام كل سول ومأمول وصلاح شر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما توقع الهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة وامتحان حق سيدي ولد أدنان، ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعلي عظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abahi wa ikhwanihi min amri sallallahu alaihi wa alihi ila arwahi alikul min sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in bismillahir ila arwahi arba'atil a'immatil mustahidin wa qalidin fid din wal alamin amilin wal khamdisin wal quram sunnah sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bismillahir khususan lirin musannif fi hadzal kitab wa sudih qura'ihim annallaha ta'ala yataghashshahum birrahmah wa yu'adum barakatihim wa asrahum wa rahim wa lumihim wa nafahatihim bid din wa dunya akhirah wa yakhtimu lana bisnudin ala fi khairin wa ladfin afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wala yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu di alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Wala yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi, janganlah memberikan keraguan akan engkau. La yusakkikannaka fil wa'di, di dalam janji, maksudnya janji Allah Subhanahu wa taala. Ada wuqu'il mau'udi, oleh ketiadaan terjadinya apa yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun sudah tertentu masanya. Di alla yakuna dzalika, supaya tidak menjadi yang demikian. Maksudnya jangan sampai ragu. Qadhan, karena keraguan itu akan menjadikan qadhan. Qadhan ini maksudnya kejelekan. Fi basiratika, di dalam mata batinmu, di dalam penglihatan batinmu. Wa ikhmadan, dan menjadi pemadam, linuri, bagi cahaya, sariratika, yang ada di dalam sirmu. Sir ini lebih dalam daripada ruh. Jadi istilahnya itu, ya kalau menurut Habib Abdullah Al-Idrus di dalam kitab Al-Kibritul Ahmar, yang pertama itu adalah al-qalb, hati. Nah kemudian di dalam hati itu ada ruh, dan di dalam ruh itu ada sir. Jadi ini isinya adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud daripada ini hikmah atau kata mutiara tiada lain dan tiada bukan adalah agar kita tidak meragukan sedikit pun daripada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana para nabi terdahulu pun mendapat janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala melewat wahyu yang diturunkan kepada mereka. Tapi ternyata ada yang ditunda. Maksudnya itu kada seini seitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu terwujud. Yang pasti innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah pernah menyalahi janjinya. Itu adalah sesuatu yang pasti. Cuma urusan kapan dia akan mewujudkan itu janji, maka itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji yang mana di kemudian hari justru yang didatangkan olehnya adalah suatu hal yang pada zahirnya bersalahan atau berbeda dengan apa yang telah diwahyukan kepada nabi tersebut, tapi itu adalah hal yang menjadi harapan daripada sang nabi. Ini seperti Nabiullah Yunus alaihi salam, yang mana Nabiullah Yunus alaihi salam ketika umatnya durhaka kepada beliau, yaitu tidak menerima dakwahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan azab kepada mereka. Maka Nabiullah Yunus alaihi salam pun beliau pergi daripada kampung tersebut, beliau naik kapal. Ternyata di dalam kapal itu kan ada sedikit kesulitan, yang akhirnya diadakan undian. Nah kemudian yang kena itu 3 kali Nabiullah Yunus alaihi salam, yang mana dalam kesepakatannya siapa yang kena undian tersebut maka dia harus menceburkan dirinya ke laut supaya kapal itu kembali berjalan dengan normal di atas laut. Sampai akhirnya Nabiullah Yunus alaihi salam
diteguk oleh ikan hut, lalu di dalam perut ikan hut itu Nabiullah Yunus alaihissalam mengucapkan tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang mana sesudah Nabiullah Yunus alaihissalam selamat daripada ikan hut, Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan beliau sebagai nabi yang berumur panjang sesudahnya. Beliau pun kaget, beliau pun akhirnya ya kalau menyesal ya jelas yang namanya para nabi itu sangat menyesalkan kepada apapun yang sesuatu yang mungkin bagi kita itu bukanlah dosa. Dan juga para nabi adalah maksum, artinya terjaga daripada dosa. Itu adalah suatu keniscayaan yang mana kita dilarang oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini hal tersebut. Tapi para nabi itu seperti juga yang lain-lainnya daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap segala sesuatu yang sebenarnya bukan dosa, kadang mereka menganggapnya sebagai dosa. Itulah sebabnya Nabiullah Yunus alaihissalam mengucapkan tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang zalim. Padahal Nabiullah Yunus alaihissalam bukanlah orang yang zalim. Tidak ada sedikit pun kezaliman pada diri Nabiullah Yunus alaihissalam. Beliau pergi dari itu kampung karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bahwa umat beliau yang durhaka kepada beliau, tidak mau menerima dakwah beliau, akan dimusnahkan, akan diturunkan bala bencana kepada mereka hingga mereka menjadi hancur lebur. Bukan cuma mereka tapi juga perkampungan tersebut. Nah, setelah Nabiullah Yunus alaihissalam pulang ke rumah, alangkah terkejutnya beliau melihat umatnya sudah bertobat, umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah akan memberikan adab kepada umat beliau. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyataan yang lain yang justru lebih bagus, lebih baik daripada apa yang terpikir di benak Nabiullah Yunus alaihissalam. Nah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kenyataan dalam peristiwa ini, yaitu umat Nabiullah Yunus alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan tentu setiap umat nabi-nabi menginginkan supaya mereka semua tentu setiap nabi-nabi menginginkan supaya umat mereka semua adalah sebagai orang-orang yang mendapat hidayah darinya. Cuma hidayah itu adalah mutlak, wewenang Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah Ta'ala lah yang akan memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Kan itu sudah jelas. Jadi urusan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana para nabi pun mereka mengharapkan, bahkan bukan sekedar mengharapkan, mereka berdoa terus-menerus agar umat mereka semuanya menjadi orang-orang yang beriman, agar umat mereka semuanya menjadi yang mengikut kepada ajaran mereka. Tapi sekali lagi yang namanya hidayah itu adalah mutlak ada di dalam wewenangnya, mutlak Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, kemudian sangat jelas pula bahwasanya kita ini diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya waktu kejadian Khandaq, kejadian di mana orang-orang Quraisy dan beberapa suku daripada orang-orang Arab
mereka bersekongkol untuk mengepung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah. Nah kemudian baginda Rasulullah pun sebelum terjadi pengepungan itu, dengan adanya intelijen yang beliau kirim, nah jadi intelijen ini sudah ada di masa lampau. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun punya beberapa intelijen yang handal, yang diantaranya adalah Sayyiduna Hudzaifah bin Yaman. Beliau inilah yang memegang banyak rahasia yang tidak diketahui oleh banyak sahabat. Di antaranya daftar orang-orang munafik, beliau semua tahu, semua ada di otak beliau. Nah jadi dengan adanya intelijen itu akhirnya ketahuan rencana pengepungan terhadap baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah Al Munawwarah. Lalu diadakanlah rapat untuk urusan pertahanan bagaimana, karena kita ini kemungkinan akan terkepung. Nah maka para sahabat pun memberikan berbagai macam pendapat. Di antaranya yang hadir di sana adalah Sayyiduna Salman Al Farisi. Nah Sayyiduna Salman Al Farisi, yang mana Sayyiduna Salman ini dianggap oleh baginda Rasulullah SAW sebagai keluarga beliau sendiri. Nah di mana di dalam hadis itu disebutkan Salman minna ahlil bait. Salman termasuk daripada kita ahlul bait, yaitu keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu bukan daripada orang Arab. Nah jauh sekali sebagai orang Quraisy. Beliau adalah orang Persia, yang mana Persia itu kalau sekarang itu adalah negara Iran dan negara-negara yang lain, negara-negara tetangganya seperti Afghanistan, Turkmenistan, Turkistan, Kazakhstan dan lain-lain, itu dulu adalah termasuk daripada wilayah Persia, yang mana bangsanya itu disebut dengan bangsa Persia. Orang Arab menyebutnya dengan Faris atau Farisi. Nah jadi Persia itu sekarang negaranya adalah Iran, yang mana di masa lampau dua kerajaan inilah yang menguasai dunia. Untuk di timur adalah kerajaan Persia atau Iran, untuk di barat adalah kerajaan Romawi atau Rum. Nah jadi dalam Al-Quran itu ada satu bangsa yang disebut yaitu Ar-Rum, surah Ar-Rum. Nah itu Ar-Rum itu maksudnya Romawi. Romawi itu kalau sekarang itu adalah Italia dan sekitarnya. Nah itu Romawi. Nah kalau kita lihat perkembangan virus COVID-19, nah ini kan yang banyak yang banyak menjadi korban itu kalau untuk daerah timur itu adalah Iran, diantaranya kan seperti itu. Nah selain Cina ya Iran. Nah kemudian untuk wilayah barat, nah itu diantaranya yang paling banyak korban itu adalah Italia. Nah sedangkan asal-asalnya itu dari Cina, yang mana di dalam hadis baginda Rasulullah itu ada beberapa isyarat yang menyatakan bahwasanya suatu saat kaum muslimin akan berperang melawan satu kaum yang mereka itu hidungnya pesek lah, kalau bahasa bahasa kasarnya maksudnya tidak terlalu mancung. Nah kemudian matanya sipit, kan seperti itu. Nah jadi ini sifat-sifat merujuk kepada bangsa Cina. Jadi ini wallahu alam apa hikmah daripada kejadian ini penyebaran virus COVID-19, yang mana negara-negara besar yang dahulu-dahulu menjadi ya istilahnya itu kontestan persaingan dalam kekuasaan. Nah sekarang itu juga akan terlibat dalam berbagai macam peperangan. Yang kelihatan sekarang itu adalah mungkin perang urat saraf. Nah dan juga wallahu alam mungkin ini adalah perang senjata biologis yang masih perlu diselidiki apakah begitu kenyataannya atau tidak. Yang pasti kita sebagai kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan dari segala konflik yang ada di muka bumi itu. Nah jadi ketika Sayyidina Salman Al-Farisi ditanya apa pendapatnya, maka beliau pun memberikan pandangan bahwasanya ini Madinah akan kita pertahankan dengan cara menggali parit. Nah parit
Jadi setiap musuh yang akan menuju ke sana, nah mereka akan melewati itu parit. Waktu itulah kita punya kesempatan untuk memanah atau menombak mereka, kan seperti itu. Nah jadi waktu itu ternyata bukan cuma dikepung oleh orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya, tapi juga maksudnya orang Arab Quraisy yang masih belum beriman dan sekutu-sekutunya. Tapi juga waktu itu suasananya sangat dingin ketika malam, dan juga waktu itu ketika siang sangat panas. Nah kemudian malam-malam itu sering terjadi badai pasir dan seterusnya. Nah sampai-sampai sebagian sahabat ini imannya hampir goyah. Maksudnya mereka sedang dalam keadaan yang sangat kritis. Nah mungkin keadaannya itu lebih kritis dari apa yang kita alami sekarang. Nah kalau yang kita alami sekarang mungkin masih ya istilahnya insya Allah secepatnya ini akan berlalu. Ya mudah-mudahan lah, kita semua berdoa. Yang pasti di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman ini daripada umat baginda Rasulullah SAW, yaitu daripada sahabat-sahabat beliau di masa itu, di masa perang Khandaq, yang sebenarnya perang Khandaq ini lebih cenderung kepada perang urat saraf. Nah artinya untuk serangan bersenjata itu hampir tidak ada ceritanya, kan istilahnya. Jadi ini perang urat saraf, perang kekuatan, yang mana orang-orang yang menjadi musuh Islam pada waktu itu mereka berusaha mengepung, dan juga waktu itu cuacanya memang sangat ekstrim. Nah sehingga ini bisa dibilang sebagai perang urat saraf. Nah sampai-sampai kan ada yang bertanya, sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan oleh umat-umat Nabi terdahulu, yang mana umat-umat Nabi terdahulu itu mereka pun mengalami berbagai macam krisis yang juga sangat dahsyat. Nah sampai-sampai mereka bertanya, mata Nasrullah, kan istilahnya kan seperti itu. Nah jadi bukan cuma orang-orang yang beriman, bahkan para rasul yang waktu itu ditimpakan musibah kepada umatnya pun juga ikut berkata, mata Nasrullah, kapankah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Nah maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrullahi qarib. Nah ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Nah ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun waktu itu suasananya sangat mencekam, ketakutan dan kecemasan bersarang di hati kaum muslimin, begitu juga umat-umat Nabi terdahulu. Nah mereka sangat ketakutan, mereka sangat cemas dengan apa yang menimpa mereka daripada musibah-musibah, daripada bala bencana, daripada mara bahaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, setiap orang yang beriman pasti akan mendapat pertolongannya. Nah itu kan di dalam ayat Al-Quran sangat jelas, in tansurullaha yansurkum, kan seperti itu, wa yusabbit aqdamakum. Artinya apabila kalian menolong agama Allah, pasti Allah taala akan menolong kalian dan menetapkan kaki-kaki kalian di atas kebenaran. Itu adalah sesuatu yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam memperjuangkan kebenaran, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, dan juga kita tidak perlu mendengarkan apa-apa yang menjadi celaan-celaan daripada orang-orang di sekitar kita. Karena yang namanya perjuangan untuk kebenaran itu memang berliku-liku. Sebagaimana para nabi, para rasul, mereka yang maksum saja itu mendapat berbagai macam kesulitan, bahkan sampai tekanan, bahkan sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang dibantai, sampai ada yang mereka itu menghadapi bahaya yang cukup berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, siapapun yang bersabar pasti akan menang. Kalau kemenangan itu tidak diraih di dunia, maka di akhirat itulah kemenangan yang sejati.
Di akhirat itulah kemenangan yang hakiki. Nah, jadi kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji. Jadi jangan khawatir dengan perjuangan kita untuk menyampaikan apa yang benar, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Karena banyak sekali orang-orang yang mereka itu khawatir dengan penghidupan mereka. Kalau misalnya aku mengatakan A, boleh jadi istilahnya kan kada dapat duit lagi lah, kan seperti itu. Nah, itu secara kasarnya. Nah, khawatir dengan menyampaikan kebenaran, lalu akhirnya banyak yang benci, lalu akhirnya banyak orang-orang berpaling, lalu tidak mendapatkan rezeki. Nah, kan seperti itu. Padahal rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu hanya perantara. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berada di tengah-tengah kebatilan, kemudian dia berusaha untuk menyuarakan kebenaran, nah maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan. Itu pasti. Nah, istilahnya itu kalau misalnya ada orang yang benci, pasti juga Allah taala akan mengirimkan orang-orang yang simpati. Kan seperti itu. Nah, sama seperti baginda Rasulullah SAW dan juga para nabi-nabi terdahulu, ketika mereka berjuang, ketika mereka menyuarakan kebenaran, dan kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat berat oleh hawa nafsu. Nah, kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat berat oleh hawa nafsu, yang mana hawa nafsu pasti akan menolak, itu sudah pasti. Jadi kalau misalnya seseorang itu ya istilahnya anggaplah menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu dengan hawa nafsunya, maka pasti yang akan dicarinya adalah ilmu yang sesuai dengan keinginannya saja. Kan seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya seseorang itu menuntut ilmu karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menjadi wasilah atau jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senang menerimanya. Jadi itulah perbedaan antara orang-orang yang menuntut ilmu karena hawa nafsu dengan orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia menganggap bahwa semua ilmu itu adalah penting, baik itu yang secara global ataupun yang secara terperinci, baik itu yang besar-besar ataupun yang kecil-kecil sampai yang detail-detail, itu adalah sesuatu yang penting. Jadi orang yang menuntut ilmu dengan benar, maka dia di dalam hatinya ada ketamakan terhadap ilmu, terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau misalnya menuntut ilmunya tidak benar, maka tidak ada ketamakan terhadap kebenaran. Nah, yang dicari itu adalah yang cocok dengan liur. Kalau bahasa Banjarnya kan seperti itu, yang cocok lawan liur. Nah, itu yang dicari. Amun misalnya ada cocok lawan liur, nah ya sudah istilahnya nih. Padahal yang namanya ilmu itu ada 3 yang wajib. Nah, ada 3 yang wajib, yang diantaranya adalah ilmu fikih. Nah, tapi sayang di berbagai tempat banyak orang-orang yang tidak senang mengaji ilmu fikih. Apa alasannya? Alasannya ini ilmu kulit. Nah, alasannya ini ilmu zohir aja. Alasannya ini kada tapi terpakai juga. Nah, alasannya ini dan itu. Kan demikian. Tapi ketika menghadapi satu masalah, misalnya nih, nah remang-remang apa ini hukumnya, kan ujung-ujungnya bercarian juga, bertakun ke sana kemari, ini apa hukumnya. Nah, sedangkan duduk bekurina menuntut ilmunya, nah itu kada hakun. Karena apa? Alasannya ya istilahnya kan pina bosan, kan seperti itu, kurang menarik. Yang namanya ilmu fikih ini ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang zahir saja. Nah, artinya kada dalam, kada berkaitan dengan urusan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu perlu diingat, itu ada 2 macam secara garis besar. Ada pengenalan yang umum seperti yang telah
sebutkan pada pertemuan dahulu-dahulu. Kemudian ada pengenalan yang khusus. Pengenalan yang umum itu wajib dituntut ilmunya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara global, meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sedikit pun daripada sifat-sifat kekurangan. Itu kan sudah pasti yang secara global. Adapun yang secara terperinci, minimal meyakini dengan sungguh-sungguh, dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang 20. Kan seperti itu. Nah, dengan seseorang itu meyakini hal tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun, nah maka dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang makanan, yang mana makanan ini adalah wasilah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenyangkan hamba-hambanya. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengenyangkan hambanya tanpa makanan, itu pun Allah Subhanahu wa taala kuasa. Nah, jadi ketika kita lapar lalu kita makan, hilanglah lapar kita. Nah, maka kita yakin bahwasanya yang menghilangkan lapar, yang mendatangkan kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua orang Islam tahu. Tak ada yang tidak tahu, kan seperti itu. Semua orang Islam kenal. Cuma apa? Cuma banyak lupa, banyak diingat. Imba sudah meriga, nah lalu yang diingatkan makanan aja. Kadiingat lawan yang mengenyangkan yang sesungguhnya itu siapa? Kadiingat. Padahal hatinya yakin aja. Setiap kaum muslimin ketika ditanya yang mengenyangkan ikam ini siapa, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada prakteknya sehari-hari, nah mereka banyak lupa. Nah intinya, lalu kayak apa supaya banyak ingat daripada lupa? Nah itu bukan dengan dituntut ilmunya, melainkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmunya itu kadeda, istilahnya kan ini adalah dauqiyah, sesuatu yang dirasakan oleh mata hati kita. Nah sesuatu yang dialami oleh ruh kita, nah oleh rohani kita. Nah, bukan sesuatu yang diperbincangkan atau sesuatu yang diobrol-obrolkan, bukan. Nah, kalau belajar mengenal Allah Ta'ala, nah itu jelas yang di dalam kitab-kitab tauhid daripada kitab Kifayatul Awam. Kalau kitab Melayunya ya Kifayatul Mubtadiin kah? Nah, atau misalnya kitab Sifat 20 yang apa namanya itu Habib Usman Betawi, nah itu sebenarnya sudah cukup. Sudah seseorang itu dianggap mengenal Allah Subhanahu wa taala, cuma pengenalannya sebatas pada otak. Artinya dia hanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kenyang, yang menghilangkan lapar, kan seperti itu. Cuma ketika dia makan, nah dia lupa siapa yang menghilangkan lapar, siapa yang mendatangkan kenyang, dia lupa. Yang ada di benaknya hanya makanan, artinya terdinding. Nah, dia tertinding daripada Allah Subhanahu wa taala, terhijab. Mata hatinya terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengenalan yang khusus, yaitu senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang yang arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah taala dengan pengenalan yang khusus. Nah, ini bukan dipelajari melainkan dialami, dirasakan. Kan seperti itu. Nah, jadi janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Nah, maka di dalam ayat Al-Qur'an itu sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullah yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, pasti Allah taala akan menolong kalian. Artinya kalau kita misalnya menyampaikan kebenaran, nah maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Allah Ta'ala lah yang akan mengawal kita, kan seperti itu. Nah, kecuali orang-orang yang memang hendak sugih bekajutan, orang-orang yang hendak sugih belakasan. Nah, kalau bahasa
bubuhan kuliahan ini disebut dengan oportunis ya kalau istilahnya nih. Nah, orang-orang yang oportunis atau orang-orang yang pragmatis. Nah, artinya mereka-mereka yang dalam bertindak dan berucap itu tergantung kepada apakah tindakan dan ucapannya akan mendatangkan keuntungan atau tidak. Nah, keuntungan duniawi maksudnya. Kalau tidak mendatangkan keuntungan duniawi, nah maka dia akan meninggalkannya. Sekalipun yang ditinggalkan itu adalah kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi itu artinya orang-orang yang oportunis. Jadi yang dipikirkannya urusan kenyamanan pribadinya aja. Kadang memikirkan urusan agama, itu agama cuma sekedar alat untuk meraih nikmat-nikmat duniawi. Nah, alat untuk meraih duit, untuk meraih penghormatan, untuk meraih pujian, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal janji Allah itu pasti terjadi. Janji Allah Ta'ala yang paling utama itu adalah yang berlaku di akhirat nanti. Itulah janji Allah Ta'ala yang paling utama. Kalau di dunia mungkin kita masih belum melihat bagaimana surga yang dijanjikan olehnya. Kan seperti itu untuk orang-orang yang senantiasa konsisten, senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, tapi apa? Tapi ketika orang itu sudah meninggal dunia dan dia menyampaikan kebenaran itu niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lainnya, maka disitulah dia akan melihat janji Allah Ta'ala yang nyata. Janji Allah Ta'ala yang tidak akan pernah dipungkiri olehnya. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan surga, yang mana kenikmatan surga itu puncaknya tiada lain dan tiada bukan adalah bertemu dengannya, melihat zatnya yang maha suci. Itulah yang dicari-cari oleh orang-orang yang arifin, yang mereka itu lebih merindukan melihat zat Allah Ta'ala yang maha suci daripada merindukan bidadari ataupun kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dijadikan pedoman untuk kita semua. Nah, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Nah, termasuk krisis yang sekarang ini yang mana kita semua ya dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit dan seterusnya, dalam keadaan yang sebenarnya hati kita tidak menghendaki, tapi masya Allah, dan juga akan memberikannya rezeki yang tidak terduga-duga. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa? Cuma manusia itu banyak yang ragu. Nah, banyak yang ragu. Banyak orang-orang yang mereka itu misalnya ya naudzubillah min dzalik, di banyak tempat seperti di Pulau Jawa sana yang para perempuan menjual diri karena apa? Karena dorongan ekonomi, karena urusan ekonomi, urusan parut lah kalau bahasa kasarnya. Nah, urusan parut, urusan ekonomi ini memang sesuatu yang sangat penting. Nah, tapi seandainya mereka itu dari awal bertakwa kepada Allah, maka ini janji Allah, pasti Allah Ta'ala akan keluar. Kada sampai menjual diri, kan seperti itu. Nah, jadi kenapa orang-orang banyak yang bermaksiat? Karena ditimpakan kesusahan ekonomi. Nah, itu karena dia lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, termasuk di masa-masa ini insya Allah kalau kita berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan jalan keluar. Nah, tapi ini bala sifatnya umum. Arti sifatnya umum itu bagaimana? Artinya yang jahat atau yang baik itu kan bakal terkena dampaknya. Nah, ini bala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus introspeksi diri. Ya, mungkin diantaranya karena kita ini terlalu lemah, dan kelemahan kita ini mungkin lantaran kita tidak berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Diantaranya dengan tersebarnya berbagai maksiat. Nah, yang mana mungkin kalau kita ya mengetahui adanya suatu maksiat, nah karena kita merasa tidak bisa
membasmi itu maksiat, kita tidak punya kekuatan dan sebagainya. Nah, maka akhirnya kita pun hanya berdiam diri tanpa memikirkan bagaimana caranya. Yang mana cara itu belum tentu kita langsung turun. Nah, bisa aja kita minta bantuan kepada aparat, misalnya kepada pihak-pihak yang berwenang dan seterusnya. Nah, yang pasti ini banyak kejadian di tempat-tempat misalnya yang terjadi kebakaran besar, tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada penduduknya dengan kebakaran besar. Ternyata setelah diselidiki, kampung yang di situ terjadi kebakaran besar banyak maksiatnya. Nah, banyak yang mabuk, banyak yang kalau di wadah kita ini menjinit, istilahnya kan seperti itu. Anak-anak muda yang menaguk meuntal jinit kan seperti itu. Nah, imbe itu lalu habang mata. Nah, ini kadang bisa menyebabkan terjadinya perkelahian dan yang seumpamanya lantaran tidak sadarkan diri. Kan seperti itu, bisa mencelakakan orang lain. Nah, lalu Allah Ta'ala pun akhirnya karena penduduk sana tidak ada yang bertindak, tidak ada yang berinisiatif untuk menghentikan itu semua. Nah, kadeda kekompakan lah istilahnya. Atau misalnya kadeda berpikir hendak melapor misalnya nih ke Kamtibmas atau ke Babin kan istilahnya kan, kalau bubuhan polisi itu Babin. Nah, kalau bubuhan tentara itu Kamtibmas. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan teguran. Lalu terjadilah kebakaran besar. Nah, ini mungkin sama, ini musibah lantaran apa? Lantaran banyaknya maksiat dan banyaknya kaum muslimin yang tidak peduli dengan itu semua. Yang penting lain aku yang menggawi. Nah, biar aja orang. Karena dia terpikir apa caranya orang ini ampih, kan seperti itu. Nah, kalau kadakawa dengan dirinya sendiri, ya bisa dengan orang lain kan seperti itu. Atau misalnya dengan kekompakan antar warga dan sebagainya. Nah, jadi memang ini adalah saat-saat yang sulit. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji-janjinya kepada kita, dan janji-janjinya itu adalah nyata, tidak akan meleset, tidak akan tersalah apa yang dijanjikan oleh Allah. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk ya jelas janji-janjinya itu banyak yang lepas. Kalau misalnya dia menginginkan jabatan atau menginginkan posisi tertentu. Nah, inilah yang dicela oleh baginda Rasulullah, yang mana baginda Rasulullah pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, kalau tidak salah namanya Sayyidina Abdurrahman bin Samurah. Nah, artinya, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta kepemimpinan atau meminta posisi sebagai pemimpin atau sebagai pejabat atau penguasa dan sebagainya. Nah, kan seperti itu. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW, apabila engkau meminta suatu jabatan lalu engkau mendapatkannya, maka itu jabatan akan dilemparkan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Allah Ta'ala berlepas tangan. Nah, tapi kalau engkau meraih jabatan itu tanpa meminta, nah tapi orang yang menunjuk, orang yang menaikkan, padahal orang kitanya tidak ada keinginan sedikit pun untuk menjadi pejabat, nah maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, itu pasti. Nah, jadi jelas negara ini ya kayaknya sulit untuk makmur. Kenapa demikian? Karena masing-masing orang meminta untuk dipilih sebagai pejabat. Masing-masing orang meminta untuk dipilih sebagai pemimpin. Masing-masing orang meminta untuk dipilih sebagai ya anggota legislatif atau anggota ya jabatan-jabatan eksekutif dan seterusnya. Nah, karena dasarnya adalah meminta, dan meminta itu bukan sekedar meminta, bukan sekedar meminta dipilih, tapi memberi janji-janji. Nah, memberi janji-janji inilah yang berat, inilah yang menjadi dosa berjamaah, dosa massal. Jadi pas musim menjelang pemilu banyak yang melakukan dosa-dosa massal. Apa itu dosa-dosa massal? Yaitu memberikan janji-janji surga kepada rakyat. Nah, apabila aku terpilih sebagai
maka aku akan melakukan ini. Yang intinya supaya rakyat senang mendengarnya, kan seperti itu. Lalu kalau sudah senang, lalu memilihnya. Nah, ini adalah janji-janji manusia. Janji-janji manusia. Jadi sulit kita untuk maju kalau misalnya banyak orang yang mendapatkan jabatan, tapi dengan jalan meminta kepada rakyat. Nah, kalau di negeri kita, negeri demokrasi, ya jelas meminta kepada rakyat, sampai memberikan janji-janji. Yang lebih payah lagi, sampai memberikan suap, memberikan duit, memberikan sogokan. Nah, kalau di tempat kita, nah atau di tempat lain lah di negara kita ini disebut dengan serangan fajar. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat tercela di dalam Islam. Nah, oleh karena itu, kapan Indonesia ini akan maju? Yaitu apabila yang memimpin adalah orang yang tidak berambisi untuk menjabat. Kan seperti itu. Yang tidak berambisi. Ciri ambisi itu bukan dari penampilan. Kadang penampilan itu seperti orang yang tidak berambisi. Penampilan bisa aja istilahnya, ya kalau bahasa pondokannya itu tawadu. Kalau bahasa pondokannya sekalinya tawadu itu singkatan aja, artinya tahu warna duit. Nah, ini beda. Jadi zohirnya tawadu merendahkan diri, tapi batinnya tawadu singkatan, yaitu tahu warna duit. Jadi untuk melihat seseorang ini apakah dia tidak meminta, nah bukan dengan penampilan, bukan dengan apa yang dicitrakan oleh media dan sebagainya, kan seperti itu. Tapi dengan apa? Ya dengan janji-janji itu. Semakin banyak janjinya, itu menunjukkan semakin kuat ambisinya. Paham ya Allah? Nah, semakin banyak janjinya, nah menjanjikan ini, menjanjikan itu dan sebagainya, kan istilahnya nih, yang miskin jadi sejahtera, kan istilahnya nih, dengan diberikan kartu-kartu sakti dan seterusnya umpamanya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang merupakan petunjuk atau merupakan dalil yang nyata bahwasanya orang yang memberikan janji-janji tersebut itu dia punya ambisi yang tinggi. Jadi kalau kita hendak melihat, itu dilihat dari janji istilahnya nih, bukan dari penampilan. Nah, bukan dari penampilan. Kalau penampilan bisa aja menipu. Nah, banyak orang-orang yang bejat tapi memakai sorban. Nah, banyak di TV-TV pun ada, kan seperti itu. Nah, kesana kemari pakai sorban, istilahnya yang dipender, istilahnya nih, ya yang intinya itu adalah menjilat kepada penguasa, kan seperti itu. Nah, jadi jangan melihat kepada penampilan. Nah, bersorban tapi ujung-ujungnya menjilat kepada penguasa. Nah, itu kan penampilan bisa menipu. Jadi seberapa besar ambisi seseorang menjadi pemimpin itu bukan dari penampilannya, melainkan dari seberapa banyak yang dia janjikan. Semakin banyak janji, nah semakin besar juga ambisinya. Paham ya kalau lah, intinya seperti itu. Nah, apalagi sampai mengeluarkan duit di mana-mana. Walau alam misalnya siapa yang memberikan, ya meminjamikah atau misalnya memodaliikah, walau alam. Yang pasti setiap orang yang berambisi menjadi pemimpin, yang diantara ciri ambisi itu adalah banyak memberi janji, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan itu jabatan kepadanya sepenuhnya, dia berlepas diri. Nah, dia berlepas diri, tidak akan menolong. Jadi itu seolah-olah Allah Ta'ala berkata secara kasarnya, namakan itu jabatan, kan seperti itu. Nah, Allah Ta'ala sedikit pun tidak akan memberikan pertolongan. Nah, jadi mudah-mudahanlah suatu saat Allah Ta'ala akan memberikan kita para pemimpin yang istilahnya betul-betul tidak meminta. Nah, yang betul-betul tidak berambisi. Yang ciri berambisi itu sekali lagi adalah banyak memberi janji. Nah, jadi mudah-mudahan di masa yang akan datang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu tipe pemimpin yang seperti itu. Dan untuk akhir zaman ya jelas kaum muslimin akan mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk di akhir zaman. Tapi kita ini masih belum tahu apakah sudah hampir atau masih ya istilahnya beberapa ratus tahun lagi, wallahu alam. Tapi yang pasti ketika menjelang kiamat, kaum muslimin akan diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah pemimpin yang adil. Nah, orang Jawa menyebutnya Ratu Adil.
maksudnya Imam Mahdi dan juga Nabi Isa, nah alaihi wassalam. Nah jadi intinya di zaman itu Allah Ta'ala sudah berjanji Islam akan mencapai puncak kejayaannya. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, 17 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, walau alam. Nah ini kan kita kada tahu riwayat mana yang benar, yang pasti, yang jelas ini riwayat menunjukkan bahwasanya suatu saat kaum muslimin akan sampai kepada puncak kejayaannya. Nah ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang kita lakukan sekarang adalah bersabar dan juga kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin. Nah karena apa? Karena istilahnya itu ya daulah atau negeri lah, negeri yang Islami. Nah itu awal-awalnya lahir daripada hati yang Islami. Kalau hatinya kada Islami, sekalipun cita-citanya membangun negeri yang Islami, nah maka jelas itu tidak akan tercapai. Jadi kalau kita hendak mewujudkan negeri yang Islami apapun bentuknya, nah kita harus punya hati yang Islami juga, kan seperti itu. Artinya jadikan jasad kita ini, jadikan diri kita ini nah sebagai miniatur daripada negara yang Islami, maksudnya negara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jangan sampai kita hanya keluar-keluar ya istilahnya ya istilahnya itu kan keluar-keluar mengatakan akan menegakkan negara yang Islami, tapi diri kita sendiri masih belum Islami. Kita masih jauh daripada tuntunan Islam. Itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Nah jadi menjelang datangnya Imam Mahdi nanti, ya kita diwajibkan untuk mewujudkan diri kita sebagai manusia-manusia yang Islami. Nah kemudian lingkungan kita, ya yang paling terkecil itu adalah keluarga kita, dan juga kalau bisa, nah jiran-jiran kita ajak semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang Islami. Nah maka dari pribadi-pribadi itulah akan terbentuk negara yang Islami pula. Intinya kan seperti itu. Sulit untuk menegakkan syariat, sedangkan syariat itu masih belum tegak di dalam diri kita. Nah awal-awalnya dimulai dari diri kita masing-masing dulu. Nah kalau sudah kita memulainya dari diri kita masing-masing, nah kemudian akan datanglah Imam Mahdi radhiyallahu an. Nah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghantarkan kaum muslimin kepada puncak kejayaannya, nah dengan perantara Imam Mahdi. Nah intinya kan seperti itu. Adakah yang hendak ditanyakan? Kalau ada peserta orang nih kada mau belajar ilmu-ilmu fardu ain nih, sedangkan dia tuh kan mengetahui apakah itu berdosa selawatan tuh. Ya pada zahirnya itu kan maksudnya kan jahil itu kan ada dua, jahil yang ma'dzur, ada jahil yang ghairu ma'dzur. Jahil yang ma'dzur itu jahil yang odor, artinya jahil yang memang ada halangan. Halangannya itu ada dua. Yang pertama dia baru masuk Islam, yang kedua dia adalah penduduk suatu tempat yang terasing. Nah yang ya istilahnya terisolasi lah istilahnya kan nih, tempat yang terasing. Nah kalau misalnya bukan dari dua orang ini, maka wajib untuk menuntut ilmu agama. Nah itu kan jelas hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib atas setiap orang Islam. Wajib itu artinya kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa, kan seperti itu. Nah meninggalkan menuntut ilmu itu artinya meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban itu artinya berdosa. Nah jadi orang yang misalnya dia anggaplah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kan dia melakukan dosa. Nah anggaplah misalnya kan banyak sekarang
istilahnya itu ya kayak perempuan-perempuan lah yang mereka tidak mengenakan busana muslimah. Nah, ketika keluar daripada rumahnya misalnya nih, nah kalau alasannya kada tahu kan di akhirat nih, naulun kada tahu nah, bahwa memakai busana muslimah itu wajib. Nah, itu kan diteliti dulu. Kada tahunya lantaran apa? Apakah ini hajar masuk Islam atau apakah ini begana di tempat yang terisolasi, tempat yang terasing? Kalau kada, maka jelas dia akan mendapat dua dosa. Yang pertama, dosa dia membuka aurat, itu yang pertama. Yang kedua, dosa dia tidak mengetahui bahwa itu adalah aurat. Yang tidak mengetahuinya itu lantaran apa? Lantaran tidak menuntut ilmu. Jadi jelas hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Nah, cuma memang batasan-batasan fardu ain itu yang perlu diperhatikan, karena memang di dalam masalah-masalah fikih itu sendiri ada masalah-masalah yang yakhfa alal awam, masalah-masalah yang samar-samar kan seperti itu, masalah yang detail-detail yang mengetahuinya hanyalah orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, kalau masalah yang itu memang adalah masalah yang dimaafkan. Jadi memang dalam beberapa bab fikih itu ada masalah-masalah yang samar-samar, yang jarang sekali diketahui oleh orang awam. Adapun masalah yang jelas, nah itu ya masuk dalam batasan fardu ain, yang kalau misalnya ditinggalkannya maka dia berdosa. Nah, contohnya seperti misalnya wudu. Nah, di antara rukun wudu itu adalah di antara hal yang berkenaan dengan wudu itu adalah rukunnya. Nah, apa-apa yang menjadi rukun wudu, nah maka dia wajib untuk menuntutnya. Kalau hanya ikut-ikutan, maka itu jelas tidak sah. Nah, karena apa? Karena di dalam Sarasitin itu kan jelas sekali, kalau orang yang beribadah hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui bagaimana rukun-rukunnya, tanpa mengetahui bagaimana kaifiyatnya, nah maka ibadahnya pasti tidak akan sah. Nah, karena yang namanya wudu itu bukan cuma urusan membasuh-basuh. Banyak hal-hal yang harus diketahui. Nah, banyak hal-hal yang harus diketahui. Misalnya tentang menyapu rambut kan seperti itu. Rambut yang mana yang bisa disapu? Yaitu yang ada di batasan kepala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kan yang ada di batasan kepala itu yang sekira-kira seandainya ditarik ke arah dia terulur, maka masih ada di batasan kepala. Nah, ini kan banyak orang-orang misalnya yang isi jambul, istilahnya kan gitu. Nah, cuma kayak gini aja. Padahal kalau ditarik ke arah dia ke arah yang dia itu terulur, nah kalau yang di sini kan arahnya ke muka, kalau yang di sini arahnya ke telinga, kalau yang di sini arahnya ke leher. Kalau diarahkan ke bawah, istilahnya nih arah dia terulur yang secara normal, nah maka sudah keluar dari batasan kepala. Nah, intinya kan seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang harus dituntut. Artinya sebagian kepala itu yang mana maksud daripada sebagian kepala? Nah, yaitu yang ada di dalam batasan kepala. Kan istilahnya nih, apa kriteria yang ada di dalam batasan kepala? Nah, itu kan harus diketahui secara benar. Artinya harus menuntut ilmunya. Nah, paham ya kalau lah istilahnya nih. Nah, jadi memang itu termasuk daripada dosa yang kadang kita tidak menyadari, yaitu kita tidak menuntut ilmu yang wajib atas kita. Artinya kita tidak mau menggali sesuatu yang wajib untuk kita ketahui. Nah, kita tidak mau menggalinya, padahal itu wajib untuk kita ketahui. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka akan terjadi ketidaksahan di dalam menjalankan ibadah atau yang lain-lainnya. Nah, intinya seperti itu. Nah, sama seperti masalah yang sering berlaku di tempat kita juga, masalah pendidikan anak, yang mana kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mendidik anak itu, yaitu dari umur 7 tahun dikenalkan untuk sholat dan sebagainya. Nah, umur 10 tahun kalau dia tidak sholat juga, maka wajib dipukul, tapi bukan pukulan
yang menyebabkan cacat, yang menyebabkan luka-luka atau patah-patah atau keselio ataupun cedera ataupun bahaya lah istilahnya kan seperti itu, seperti di tempat-tempat yang tidak aman seperti di kepala dan sebagainya. Nah itu wajib dihindarkan. Nah jadi banyak orang-orang tua yang tidak mengetahui hal ini, bahwasanya kalau anak berumur 7 tahun wajib untuk diajari sholat dan diajak untuk sholat. Masalah dia mengerjakan atau tidak, nah kalau kita sudah mengajaknya itu sudah lepas. Nah kalau sudah 10 tahun maka wajib atas kita untuk bertindak tegas kan seperti itu. Nah banyak sekali yang tidak mengetahui hukum ini, wajib hukumnya. Nah banyak yang tidak mengetahui sehingga tidak menjalankan. Lantaran tidak menjalankan, lalu akhirnya anaknya itu kehidupannya menjadi jauh dari agama kan kayak itu. Nah banyak yang terkena kasus narkoba misalnya atau pergaulan bebas. Nah itu rata-rata kada tahu sembahyang, istilahnya kan seperti itu. Nah dan yang 7 tahun itu bukan cuma urusan sembahyang, tapi yang lain-lainnya harus dilajari. Sekalipun inya kada menggawi, ya masih kada masalah karena masih belum balik kan seperti itu. Nah jadi wajib untuk dididik, artinya sholat dan sebagainya yang berkenaan dengan sholat itu wudhu, nah harus diajari. Nah begitu juga yang lain-lainnya, seperti bila sudah sampai Ramadan harus diberitahu bahwa ini adalah bulan puasa, nah kan seperti itu. Nah atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, nah termasuk dalam misalnya urusan laki-laki, misalnya auratnya dari yaitu antara pusat dan lutut misalnya kan nih. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah itu semua wajib untuk diberitahukan, diajarkan kepada anak-anak ketika dia sudah umur 7 tahun. Nah lantaran kada tahu, lalu akhirnya anak ini terlanggar, paham ya Allah, kada tahu batasan aurat itu yang bagaimana, kemudian lagi batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Nah itu bagaimana, banyak yang terlanggar. Nah banyak yang istilahnya itu kan pas hari raya, pas tahun baru, tulakan pemboncingan lakian binian. Nah masih pelajar, masih SMP, masih SMA dan seterusnya. Nah dikiranya itu boleh-boleh aja, padahal itu adalah perkara yang tidak dibolehkan. Nah kenapa dia kada tahu? Lantaran kuitannya sama sekali kada memberitahu, kada menanamkan pendidikan agama sejak usia dini, pahamnya Allah. Nah ini diantara dosa besar yang berjamaah, yaitu kelalaian dalam mendidik anak. 7 tahun harus sudah dididik, nah kalau 10 tahun harus ditegasi. Nah ini banyak yang lalai. Nah lalu pas di akhirat, nah ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa ikam kada menyuruh anak sembahyang pas umur 7 tahun? Nah kada tahu bahwa itu wajib. Nah kenapa kada tahu istilahnya nih? Nah karena kada menuntut ilmunya. Kalau dia bukan termasuk dari yang dua orang ini, baik yang baru masuk Islam ataupun yang bertempat tinggal di perkampungan atau di tempat-tempat yang yang terasing, nah maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak mengampuninya, kan seperti itu, paham ya Allah istilahnya nih. Nah jadi kita berdoalah mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang berdosa lantaran kita lalai di dalam menuntut ilmu. Adakah lagi pertanyaan? Ada lagi lah. Nah, amun tidak ya kita sudahi dulu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat ini bala, mengangkat ini musibah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti daripada apa yang luput ketika kita ditimpa bala ini, daripada rezeki, daripada ketenangan batin dan seterusnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengukuhkan iman kita, senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang takut kepadanya dengan sebenar-benar takut,
dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafuna shalih wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.